ഇതാണ് മിസിസിപ്പി റിവറും അതേപോലെ സ്റ്റോൺ ആർച്ച്. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് മിൽ മ്യൂസിയത്തിലേക്കാണ്. മിനിസോട്ടയിലെ ലാസ്റ്റ് ഡേ പോകുന്നത് മിനിയാപോളിസ് ഡൗൺ ടൗണിലൂടെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൗണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു സ്കൈ വേ സിസ്റ്റമാണ്. ബിൽഡിംഗ് ടു ബിൽഡിംഗ് ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഇങ്ങനത്തെ കുറേ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഈ ഒരു റോട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡൗൺ ടൗണിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് മിൽ സിറ്റി മ്യൂസിയം. ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരുപാട് ഫ്ലോർ ഇവിടുന്ന് കയറ്റുമതി ചെയ്തിട്ട് ടിക്കറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈം ബാഡ്ജ് തരും. അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ കയ്യിലോ ഡ്രസ്സിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഒട്ടിച്ച് വെക്കണം. ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലോർ ടവർ ഉണ്ട്, അതേപോലെ ബേക്കിംഗ് ലാബ്, എക്സിബിറ്റ്സ്, ഒബ്സർവേഷൻ ഡെക്ക്, ഇതൊക്കെയാണുള്ളത്. ഈ കാണുന്നതാണ് പണ്ടത്തെ മില്ലിൻ്റെ കത്തിക്കരിഞ്ഞ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങൾ. ഇനി ഇതിൻ്റെ പല എക്സിബിഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഈ ഒരു മിനിയാപോളിസ് സിറ്റീൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഒറിജിൻ മുതൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സിറ്റി മെയിനായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ മിൽസിനെയാണ്. അപ്പോൾ മിൽസിൻ്റെ ഒറിജിൻ, വീറ്റിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ്സ്, ഈ സിറ്റീൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി, അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ ഇയർ വൈസ് ഇയർ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഈ എലിവേറ്റർ ഷോ കഴിഞ്ഞ് നേരെ കയറിയ ഒബ്സർവേഷൻ ഡെക്കാണ്. ഒബ്സർവേഷൻ ഡെക്കിൽ ഈ സെൻറ്റ് ആൻ്റണീസ് ഫോൾസ്, അതായത് ഈ സിറ്റി സെൻറ്ററിലൂടെ പോകുന്ന മിസിസിപ്പി റിവർ, അതിന് ക്രോസ് ഉള്ള സ്റ്റോൺ ആർക്ക് ബ്രിഡ്ജ്, ഇതേപോലത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഒരു നോർമൽ മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്നും ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റാണ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ഇനി പോകുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ. ഒരു എലിവേറ്റർ റൈഡാണ്. നമ്മൾ എലിവേറ്ററിൻ്റെ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്, അവിടെ കയറിയിരിക്കുക. ആ എലിവേറ്റർ ഫ്ലോർ ടു ഫ്ലോർ കംപ്ലീറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് ഒരു ഡിസ്പ്ലേ മോഡൽ, ഒരു ഫിലിം മോഡലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ. The mill lives on in the memories of the men and women who worked there. It was quite the sight. I still can't believe it myself. But I'd start that water wheel and it'd start to go, and you'd see that big shaft start to go, then a rope drive starts going, and then that rope drive would drive 8 floors of machinery, all from the water from the river. It was exciting enough that schools would bring busloads of kids down here to watch you start that mill. To me, it's still amazing. Attention please. General Mills hits production and sales goals for the 6th consecutive month. Business has never been better. The mill stood at St. Anthony Falls in their corona of flour dust, like blockhouses guarding the rapids of the river. The grain poured in from Montana, the Dakotas, the Red River Valley. It poured into the Minneapolis mills. Minneapolis, the mill city, the flour milling capital of the world. Where is a market to be found? From the fields of Dakota to the markets. The answer is the world is our market. And the flour in its cotton sacks and its great jute cloaks filled countless red freight cars and poured out over the country. We come up through the Depression when there just wasn't any jobs. Just wasn't a nickel to be spared any place. I felt so proud when I went home. I took the streetcar and I had flour in my clothes. And people were sitting there. They said, "Do you think I must have a job to get that flour?" Nobody ever quit the mills except Bobby and Packy loading, which was hard and heavy work. Loading boxcars and
sewing those things up and hoisting them onto a belt. Basically, even had 140-pound sacks of flour we used to have to carry back to the boxcar. They're heavy. You shrunk it quite a bit when you put one of them on your back. You need to get the flour around your head, as you put them on your shoulder. It would be just soaked with sweat. Just like flour with water. You just comb your wrist to get the glue balls out. My sister worked there, but it ended up that I was up there on the pit floor where my wife was working. They were packing 5-pound bags of flour. I think they had about, there must have about 8 or 10 women packing there. One time I had to fire 4 of them at one time. Well, they were just... We used to put belts on the run. We'd throw the belt on it. ബിൽഡിങ്സുമായി ഈ മെഷീൻസ് മാത്രമേ 1991 ഫെബ്രുവരിയിലുണ്ടായ ഫയറിൽ സർവൈവ് ചെയ്തുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ നശിച്ചു പോയി. അത് മിനിയപ്പോളിസ് ഇവിടെ വലിയ വൈൽഡ് ഫയറായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് 18 പേരോളം മരിച്ചു. 10 മൈലുകളോളം ഈ ഫയർ പടർന്നെന്നാണ് പറയുന്നത്. പോയി മേലേന്ന് വ്യൂ കണ്ടവരെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലേ? ശരിക്കും കാണുന്നതാണ് സ്റ്റോൺ ആർക്കിമെന്റ്സ് കല്ലുകൊണ്ടാക്കി പിടിച്ചാണ്. ഇപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ മിസിസിപ്പിയിലത്തെ വാട്ടർ പവർ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ മിനിയപോളിസിലെ ഈ ഫ്ലോർ മിൽസൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. പിന്നെ ലോകത്തിലെ പുതിയ തരം പവേഴ്സും സോഴ്സൊക്കെ അടിച്ച് വന്നപ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ ഇവിടുന്ന് മാറിപ്പോയത്. ഇതുവരെ ഇവിടുത്തെ മിൽഫയിൽ വേൾഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്ലോർസ് ഉണ്ടാക്കിയത്. നല്ല ഹിസ്റ്റോറിക്കലായി ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്ന സ്ഥലമാണ്. നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. നല്ല മിൽസിറ്റിയെ പറ്റി ഫ്ലോർ ധാന്യപ്പൊടികളിൽ നിന്ന് വളർന്നു വന്ന ഒരു ജനത. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്ലോർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സംസ്ഥാനമായിരുന്നു മിനിയപ്പോളിസ്. നേരത്തെ മേലിൽ നിന്ന് കണ്ട ഭാഗമാണത്. അവിടെ ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. മിൽസിറ്റി കണ്ടിട്ട് തിരിച്ച് കാർ പാർക്കിങ്ങിന് സ്ഥലത്തേക്ക് വരികയാണ്. മിൽസിറ്റി മ്യൂസിയം നല്ലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. നല്ല ഹിസ്റ്റോറിൻ്റെ ഒരു എലിവേറ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി മൊത്തം വീഡിയോ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു. അത്
നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു, നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പോയോട്ടെ.